जूदे मनुखों की गवाही है। ये नहीं है कि बीत के समय की गवाही है या कोई बहुत ही पुरानी गल करते हैं। भावें परमेश्वर की बाणी यीशु नासरी 2000 साल पहला आए, पर अज जिहड़ियां गवाहियां ने वो ताजा ते जिंदा ने। बोलो आमीन, हालेलुया। पहली गवाही मैं अपनी दवांगा, क्योंकि मैं इस चर्च का सेवक होने के नाते सारे गाइडलाइंस देना है। मेरे जीवन की गवाही है। मैं उस वचन को फॉलो किया, मन्निया, ते भाई बहनों मेरे जीवन के विच परमेश्वर ने काम किया, तो मैं उसका प्रचार कर। बोलो आमीन। उन्हें मैंने जीवन दिता, हालेलुया। उन्हें मैंने की दिता, जीवन दिता है। कितना दिता है वो बारे में बता। मरकज की इंजील पढ़ा के परमेश्वर के पाक कलाम चो, मरकज की इंजील 16:16 17 पढ़ लो। 16 17 पढ़ो। सुनिए ध्यान दे नाल। हालेलुया। ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। 17 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18 ਪੜੋ। ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਵੀ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बोलो आमीन, ਆਮੀਨ, हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों 18 वचन के मुताबिक अज जो असी रोगियों ते हथ रखते हैं तो रोगी चंगे होंगे। हालेलुया। फिर अपने जीवन की गवाही दिंदा आ कि जीवन प्रभु के हाथ में सौंप दिता, चाहे औरत चाहे औरत, रवे चाहे ना रवे। मेडिसिन का सहारा लिया नहीं, बाबिया का सहारा लिया नहीं, यार कट्टर वाले का सहारा नहीं लिया। तुसीं मैनूं बहुत जने जानते थे, बहुत जने ने जो समा भी देखा होया आ, जिस समय सप ने कट लिया ते एक पैसे की दवाई नहीं, ना ही सहारा मंगया हो किसी का। गल ये नहीं कि दवाई दी, गल ये कि सहारा नहीं किसी का मंगया। सिर्फ प्रभु को क्या, प्रभु जे तू बचाने तो जीवन तेरा आ, जे तू मार दे तो तावी तेरा आ। पर मैं किते को फांडा फलाउणा, यह चढ़ता ते चढ़ जावे, उतरदा तो तेरी मर्जी है। हालेलुया। मेरे पिता ने मैंने पूछा भी, वेला एक बारी सोच रहा है कल दूसरा फैसला लैण दिया, बहुत वड्डा फैसला आ, पर मैं इस फैसले का टल रहा, मेरे मापे भी टल रहे, ते प्रभु ने अज तुहाडे सामने जुदा करा। 2096 की गल है, 1996 की गल है। हालेलुया। किन्ने च 1996 सप ने कटिया एक मेडिसिन, एक पैसे की मेडिसिन, क्योंकि पूरा भरोसा दे कर लिया। जो असीं पूरा भरोसा कर लेंगे आ, जो असीं पूरी नेचा कर लेंगे आ, उदों साडे जीवन च प्रभु यीशु नाम से काम करता है। अज प्रभु का दास वां ते अज रोगियों का हथ रखदा आ ते रोगी चंगे हो जाते हैं। ये मेरी गवाही है। मेरे तुसीं सारे बहुते मैनूं वेखिया होया उस समय जो मेरी बड़ी कंडीशन थी, जो जहर चढ़ गया 2 बजे रात होश आई। उस वक्त असीं बिलीपुर चर्च में जाते सी, और बहुते पुराने नहीं सी, कहीं कि बहुत पुराने असीं नहीं, थोड़ा चिर सानू होया ही, पर साडा विश्वास भरोसा उन्हां संतां सेवकां ते इन्ना हो गया जिन्ना रब दे उत्ते हुंदा है कि वो साडे दी प्रार्थना कर देणगे ते कोई गल ही नहीं। भाई बहनों 1.5 घंटे दे विच बेहोशी जिहड़ी काफी ज्यादा हो गई सी, इन्ना जहर जिहड़ा चढ़ गया सी, ते 2 घंटे दे विच तकरीबन 2 घंटे नहीं लगे, उस तो पहला होश भुल गई। वो जो पिंड बाल के लोग भी गवाह ने, जिन्होंने पिंड च बंदगी हो रही, पास्टर साहब उतों इत्थे आए, रात 2 बजे तक सेवक नजर गए भी, सारा पिंड मौजूद रहा इत्थे। और जो होश आई तो प्रभु ने चंगिया किया तो यार असर
ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਸਾ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ नहीं मिला। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। ये मेरे जीवन की गवाही है। एक गवाही दसी तुहानू हालेलुया। एक गवाही नाल जिंदा आ। अजे होर बहुत ने प्रभु ने काम जिहड़े कीते ने साडे जीवन दे विच, पर मैं होर वखरिया भाइयों नूं बुलावांगा वचन दे नाल ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੱਸਣਗੇ। ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਵਚਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਦਾ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਠਹਿਰੋਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੈਗ ਸੱਪ ਦੀ ਡੈਗ ਨਾਲ, ਸਨੇਕ ਦੀ ਡੈਗ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਦਾ ਦੌੜ ਭਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਤੜਫਣ ਡੈ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਗੁਰਵੇਦ ਮਸੀਹ ਜੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਰੋਗੀ, ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਵੇਖੀ ਆ, ਵੇਖੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜਰਾ ਕੋਈ ਵਚਨ। ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ, ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 18ਵੀਂ ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ। ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕੀ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੋਈ ਬਾਹ, ਕੋਈ ਲੱਤ, ਕੋਈ ਪੈਰ, ਕੋਈ ਨੌ, ਕੋਈ ਨੌ नहीं जी, कोई सब कोई ठीक है। धन्यवाद है खुदा का। पूरी शिफा प्रभु यीशु ने किया, पूरी शिफा आ, पूरी सलामती दिंदा है। हालेलुया। कुछ दो शब्द आई हुई संगत ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨ ਸੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਂ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਹ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅੰਦਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਚੋਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਖੜੋ। ਆਂਦੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਕੰਨ ਦੀ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕੋ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਖਲੋਣ ਦੀ, ਇਹ ਬਾਂਹ ਲੱਤ ਖਲੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਖਲੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਸਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਾਸ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਾਹਮਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਮੰਡੀ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਰਦੀ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਛੂਹਿਆ ਤੇ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਆਪਣੀ ਬਾਹਮਤੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਆ ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹਫਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਆ ਵਚਨ। ਵਚਨ ਝੂਠ ਥੋੜਾ ਆ, ਵਚਨ ਸੱਚ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੌਜੂਦੇ ਕੀਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ ਭਾਈ ਰਿੰਕੂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਬੇਔਲਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਆਜੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਜੋ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 113 ਦਾ 9 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 113 ਦਾ 9 ਵਚਨ। ਉਹ ਬੇਔਲਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਬੇਔਲਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਭਾਈ? 9-10 ਸਾਲ। ਕੁਝ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਵਾਈ ਸੁਣੋ। ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ ਸਾਡੀ, ਔਰ 9-10 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਬੜਾ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਛੱਡੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੋੜਿਆ। ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਪੂਰਾ ਸੀ ਦਵਾਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਐਤਵਾਰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਆਨੰਦ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਅਟਲ ਭਰੋਸਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੇ ਜੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਬਣਦੇ ਜੇ। ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਆ, ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਤ ਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੁਗਦਾ ਮਨੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੇਔਲਾਦ ਟੀਵੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਕਾਰਨ, ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਛੂਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਵਾਂ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਵਚਨ ਦੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆਈ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਹੋਈ। ਕਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਆ, ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 8 ਬਾਬ ਦਾ 13 ਵਚਨ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਜਿਹੀ ਤੈਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਅੱਗੇ ਆਓ, ਤਾਰੀਫ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਆਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਵਚਨ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਜਿਹੀ ਤੈਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਿਹਾਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਉਸੇ ਘੜੀ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੌਕਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਵਾ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਦਵਾਈ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਦੀ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪਰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾ ਮੇਰੇ ਧੜਕਣ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਿਫਾ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁੱਡੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੀਨਾ ਭੈਣ ਖੜੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਪੇਪਰ ਲਾਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਨੇ ਔਰ ਟਰਾਲਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਬੂਤ ਅੱਜ ਖੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਝ ਜਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਬਿੰਦਿਆ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੋਂ ਇਹ ਭਵਨ, ਇਹ ਸਥਾਨ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੋਬਾ ਕਰੋ, ਮੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਸਾਡੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਆ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਆ। ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਸਾਡੀਆਂ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਦਾਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਔਰ ਵੱਡੇ ਦੀਆਂ 1 ਬੇਟੀ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਦੂਸਰੀ ਬੇਟੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਰ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਾਈਓ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਘਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 127, ਉਸਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਹੀ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਜੋ ਹਵਾਈ ਘਰ ਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋ ਹਵਾਈ ਘਰ ਨੂੰ ਨਾ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਗਾੜੀ ਪੜੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਹੋਵਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਾਖੀ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਉੱਠਣਾ ਤੇ ਅਵੇਰ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਨੀਂਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ 3 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਯਹੋਵਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਰਾਸ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 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 ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਲੋ ਮਰਾਸ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਮੀ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਧਰਤੀ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਰਲ ਕੇ ਮੰਗਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਗ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਸੋਨੂੰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ਿਆ 14 ਦਾ 3 ਵਚਨ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 14:3। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ। ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਕਿਰਾਏ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੂਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੋਲਣ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਡੇ ਚੱਲਣ ਦੌਰਾਨ ਮਸੀਹਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਵਚਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਫਤਿਹ ਆ। ਉਹਦੀ ਜੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਆ, ਉਹਦੀ ਜੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜੈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਬਖਸ਼ਦਾ ਆ। ਕਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਉਦਾਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਖੜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਸ, ਯੀਸ਼ੂ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਰੋਗੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਆ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਆ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਜੀਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਪੁਰਾਣਾ ਨੇਮ ਪੜੋਗੇ
ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਬੂਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਬੂਤ ਵਾਲਾ ਮੌਜੂਦਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:28 ਵਚਨ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 13:28 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਨੇਚਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਾਂ ਦੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ ਜੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 13:28 ਵਚਨ, ਨਹੀਂ 12:28, ਮਾਫ ਕਰੋ 12:28। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਗ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੱਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਮਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੁਆ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਹਰੇ ਘੁਟਨਾ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮਾਨੇਗੀ यीशु मसीह प्रभु है। हरे घुटना टिक जाएगा, हर एक जुबान मानेगी यीशु मसीह प्रभु है। यीशु का नाम है मीठा नाम है, सबसे प्यारा नाम है यीशु का नाम। बोलो प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी तेरा नाम मुबारक, तेरे लोक मुबारक ने जिन्होंने सच्चे जग विश्वास की ये जीवन बख्शिया आ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਘ ਦੇ ਜਲਾਲੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਔਲਾਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮਿਲੇ। ਫੌਜੀ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ तेरी दया बनी रहे, हरेक सिस्टम से जो कि देश का आ उसे तेरी दया बनी रहे। हरेक संस्था के बहु पादरी विश्व फादर से तेरी दया रहे। पिता मुझे इस कलीसिया से, इस स्थान से, इस नगर से बच्चों तो बुजुर्गों तक तेरी दया रहे। ये कलीसिया वधे फुले फले, तेरे नाम को जलाल मिले। अज की बाणी पिता परमेश्वर तेरे बच्चे रिसीव करन, तेरिया बरकतां रिसीव करन ते तेरे गवाह ठहरन। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, पढ़न लिखण वाले सारे बच्चों ने तेरे हथ देना। प्रभु यीशु मसीह जी, पढ़न लिखण वाले बच्चों वास्ते बेनती करदा, उन्हां दी बुद्धि नूं खोलो, टीचरां नूं तैयार करो, सही गाइडेंस पाल के तेरे नाम की वडियाई करना। प्रभु यीशु मसीह हर प्रकार की बाबा तकलीफ परेशानी सब दूर रहन ते तेरे नाम की वडियाई होवे। ये पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा प्यार साडे नाल आ ते असीं जीउंदियां ते तेरी महिमा करदे रहिए। प्रार्थना पवित्र प्रभु यीशु दे पाक नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।